Hello friends, once again welcome back to my channel. Today we are going to solve the question answers from the 9th standard English. It's a second language from the part 2. The chapter name is The Noble Bishop. Friends, ಈ ದಿನ ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಯೂನಿಟ್ 6 ಯೂನಿಟ್ 6 The Noble Bishop which is written by Victor Hugo. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಈಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ವಾಸ್ Jean Valjean? The answer is Jean Valjean was a convict. He had been in the galleys for the 19 years. Who brought the silver candlesticks from the mantle? The answer is the bishop's sister Baptistine went to the mantle and brought the silver candlesticks. Next question. What did the stranger steal from the bishop's place? Answer. The stranger means Jean Valjean stole the silverware, especially the silver plates. Next question. Why was Jean Valjean surprised at the bishop's behavior the next morning? The answer, he was surprised because the bishop, instead of accusing him of theft, greeting him warmly as a friend and claimed that he had given him the candlesticks also. Next question. The fifth one. Why was Jean Valjean finally set free? Answer. Jean Valjean was finally set free because the bishop told the policeman that the convict had spent the night there and that he had given him the silverware. The sergeant accepted this explanation as a mistake and realized him. What did Jean Valjean promise the bishop? The answer, Jean Valjean promised the bishop that he would use the silver to become an honest man. Now moving to the next main. Think about the text. Discuss in groups and write answers for the following questions. What do you think were Jean Valjean's feelings when he was called friend? Answer. Jean Valjean was deeply surprised and grateful. He noted that everyone else called him get out dog, but the bishop called him friend despite knowing he was a convict. He realized the bishop must be a great soul. Next question. Why did Jean Valjean say that he was a beast? Answer. He said he was a beast because he had suffered 19 years in the galleys for stealing bread. During his sentence, they chained him up like a wild animal and lashed him like a hound. They took away his name and his soul and gave him a devil in its place, making him feel he was no longer a man but a beast. Next question. What kind of a person was the bishop? Answer. The bishop was an exceptionally calm, kind and generous person. He demonstrated great dignity and compassion, believing that the silver belonged to the poor. He chose to protect and reform the convict, prioritizing justice and truth over personal belongings or revenge. He was clearly regarded as a man of a great soul. Next question. Why did Jean Valjean hesitate to steal the silverware at first? Answer. Jean Valjean hesitated because as he stood over the sleeping bishop, he was terrified at the bishop's radiant figure. The sight of the sleep of a good man deeply troubled his restless conscience, just as he was on the verge of committing an evil deed.
Next question, the fifth one. Was there any change in Jean Valjean's attitude when he left the bishop? What was the change? Answer, yes, there was a profound change in his attitude. When he arrived, he felt like a beast. When he left, he sobbed and said he felt he was a man again. He promised the bishop to become an honest man, a promise he fulfilled by leading an honest life and striving for the cause of the oppressed, downtrodden, and destitute for years afterward. Moving to the next main, that is comprehension 3. Think about the text to write a short paragraph on each question. First one is describe the suffering of Jean Valjean. Answer, Jean Valjean's suffering began with poverty, forcing him to steal bread for his ill sister and her 7 starving children. For this minor crime, he was sentenced to 19 years in the galleys. During this time, he was tortured. He was chained up like a wild animal, lashed like a hound, and fed on filth. This brutal punishment stripped him of his humanity, making him feel he was no longer a man but a number. It means the number is 24601 and a beast. Upon his release, he was left with no work and was free to starve. Second question is explain how the bishop reacted when Jean Valjean was brought before him by the police. The answer is when the police brought Jean Valjean bound, the bishop created with surprise and kindness, addressing the convict immediately as my friend. The bishop protected him by telling the police that they had made a mistake, as he himself had given the silverware to the convict, even giving him the candlesticks which the convict had left behind. After the police released the convict, the bishop offered him the candlesticks and urged him to go in peace. The bishop asked him to promise that he would use the silver to become an honest man, demonstrating his goal was reformation, not punishment. Okay, next move on to the next main, that is C4 comprehension part 4. Say whether the following sentence are true or false. Write true or T or F in the following according. ಸರಿ ತಪ್ಪು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The first question is Jean Valjean was in the galleys only for a few years. False. All the people were kind to Jean Valjean. False. The bishop woke up in the middle of the night. False. Baptistine said that the silver was stolen. It's a true. The silverware belonged to the Jean Valjean. It's a false. Now moving to the vocabulary. Infer the meaning of the underlined words from the context. You can choose the right word from those given in the bracket. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಂತೆ. Jean Valjean pleaded with the police and said that he was not guilty. Pleaded ಅಂದ್ರೆ ವಿನಂತಿಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. fought, then argued, so answer is requested. Then he fed on filth for the 19 years. Filth means dirty food, ಕೊಳಕಾದ ಆಹಾರ. Okay. Next, the bishop slept tranquilly. ಶಾಂತವಾಗಿ, peacefully. Okay. He stood terrified at this radiant figure. Means shining, ಹೊಳೆಯುವ ಒಂದು figure. Okay. Radiant ಅಂದ್ರೆ shining. Okay. The moral world has no greater spectacle than this. Spectacles means ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Sight. Okay. ದೃಶ್ಯ. Okay. Next, move on to the next main, that is V2 vocabulary part 2. Read the following sentence. She was quite pale after carrying a heavy pail of water. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಲ್ ಮತ್ತೆ PAIL ಪೇಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಇದನ್ನು PAL ಪೇಲ್, PAIL ಪೇಲ್. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸೇಮ್
ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಈ ಪೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೆಳುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ PAIL ಪೇಲ್ ಕೊಳಗ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೆಡ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ, ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬ್ರೆಡ್ BRED ಬ್ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಈ BRED ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಸುವುದು. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂಲಕ. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸಹ ಥ್ರೂ ಅಂತಾರೆ, ಎಸೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಎಸೆದನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಸಹ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ. ಅದೇ KNIGHT, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರದಾರ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೀವಾಗಿಯೇ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಯೋದು. WIGHT ವೇಟ್, ಇದನ್ನು ಸಹ ತೂಕ, ಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು CELL ಸೆಲ್, ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. SELL ಸೆಲ್, ಇದು ಸಹ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಸೆಲ್, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊಂಟದ ಭಾಗ. ಸೊ WAST ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಬೇಡವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. FARE ಫೇರ್ ಅನ್ನೋದು ದರ ಅಂತ. FAIR ಫೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಸುಂದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. PRAY ಪ್ರೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ PREY ಪ್ರೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ 3, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಈಚ್ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಟರ್ R ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, R ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ R ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. R ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ರೂಮ್, ರೈಮ್, ರೆಸ್ಟ್, ರೆಡ್, ರಿಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ರೆಡ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಆರಿಂದ ಮಿಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಮೋರ್, ವರ್ಡ್, ಕ್ರೀಮ್, ಲರ್ನ್, ಗರ್ಲ್. ದೆನ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇದೆ. ಆರ್, ಸರ್, ಆನರ್, ಲೆಟರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಪೇಪರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ 4, Jean Valjean led the life of an honest man. In this sentence, H is silent when the word honest is pronounced. ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಹೇಳೋದು, ಹೆಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್: ಆನರ್, ಅವರ್, ರೈಮ್, ವೆಹಿಕಲ್, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಲೆಟರ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಲ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಲರ್ನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್? Models are a type of auxiliary or helping verb that express a speaker's attitude or opinion, such as ability, permission, obligation, necessity, possibility and advice. Okay, so ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ the 9 most common models are can ಆಗ್ಬೋದು, could, shall, should, will, would, may, might and must. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಮೇ ಬಿ ಟೈರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಯು ಮೇ ಬಿ ಟೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇರಬಹುದು, ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ, ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಫರಿಂಗ್, ನೀನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಮೇ ಗೋ ಇನ್ ಪೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಮಾಡೆಲ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟಾಸ್ಕ್ 1, ಸೇ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಸೊ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್, ಆರ್, ಬಟ್ ಈ 4 ಬಂತಂತಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವ್ಯಾನ್ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಸಿ ಗೋಪಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಏನು, ವ್ಯಾನ್ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಹೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಸಿ ಗೋಪಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ರವಿ ರೇಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೌಟೆಡ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೀವು ಅನ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಸೊ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ರವಿ ರೇಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೌಟೆಡ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೀಚರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಉಮಾ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆಸ್ ಸುಮತಿ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ದ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಹರ್. ಸುಮತಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಹರ್, ಅವಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಬೈನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಹಿ ಓಪನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ನ್ಯೂ ಶರ್ಟ್. ಹೀಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ನ್ಯೂ ಶರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಮೋಹನ್ ವಾಸ್ ಸೇಕ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀಲಾ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಮ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಸಚಿನ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಅ ಸೆಂಚುರಿ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಾಡೆಡ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ಪರ್ ವೈಲ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ರೆಡಿ ಆಗೋವರೆಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟಾಸ್ಕ್ 3, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಪಿಕ್ ಔಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅ ಚೀರ್ಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎನಿ ಗ್ರೌನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹಂಗ್ರಿ ಇಟ್ ಕ್ರೈಸ್, ಅದು ಸಿಂಪಲ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Okay, this is all about the comprehension part and vocabulary part, and all the tasks are done here. Thank you, friends.